नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 27 एप्रिल रविवार आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसह आपण केउ जिलूर यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर पाकिस्तानी को खोजु खोजु धरा पड़े हजारे बांग्लादेशी पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर गुजरात पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि पाकिस्तानी को खोजु खोजु धरा पड़िछंती बांग्लादेशी सूरत रे 400 ऊर्ध्व बांग्लादेशी अटक बेआईन कागजपत्र दे सूरत रे रहुतिले बांग्लादेशी राज्य में अवैध भाव में रहुतिबा बांग्लादेशी मानक विरोध में पुलिस कार्यानुष्ठान आरंभ करिछि। परवर्ती खबर बढ़िला श्रीमंदिर सुरक्षा पहलगाम रे पर्यटकों को आतंकवादी आक्रमण पर पुरी रे सुरक्षा को नहीं सतर्कता आपणाई पुलिस पुरीर 4टी मेराइन थाना को अलर्ट करा जायछि संदिग्धक गतिविधि उपर नजर रखा निर्देश दिया जायछि। श्रीमंदिर उपर आतंकी को आखि थिबा नै पूर्वरु गुइंदा सतर्क कराइछि तेणु श्रीमंदिर को कड़ा सुरक्षा मध्य रखिबा पई पुलिस को सजग करा जायछि। पुरीर 3टी प्रवेश पथ और तट सुरक्षा उपर प्राधान्य देबाकू निवेदन करिसंति सेवायत 12 प्लाटून फोर्स सहित पुलिस अधिकारी श्रीमंदिर भितर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था मुतयन अछंती। परवर्ती खबर कटक रे पाकिस्तानी नागरिक सहर में बसवास करुथिबा पाकिस्तानी नागरिकों को नोटिस ए नोटिस कला कटक कमिशनरेट पुलिस विवाह पर किछि पाकिस्तानी कटक रे रहउचंती समस्त कागजपत्र जांच करा जिवो। केंद्र सरकार पक्षरु एक विस्तृत गाइडलाइन आसीबा परे आहाकू कार्यकारी करबा प्रक्रिया आरंभ करिछि कटक कमिशनरेट पुलिस। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे आतंकी आक्रमण घटना रे भारत सरकार नेउछंती कड़ा पदक्षेप। परवर्ती खबर सेना अभियान लाइव रिपोर्टिंग करनी मीडिया को केंद्र सरकार मार्गदर्शिका पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना बढ़ी जाइछि। एहारी मध्य केंद्र सरकार शनिवार गणमाध्यम संस्था गुड़िक उपर कटकणा जारी करछंती। डिफेन्स ऑपरेशंस और सुरक्षा बल गतिविधिर लाइव कवरेज को वंचित रखा कहुआ जाइछि। एने केंद्र सरकार पक्षर एक मार्गदर्शिका जारी होइछि। एथिरे सरकार तर्क रखिचंती जे लाइव रिपोर्टिंग द्वारा अजाणत शत्रु मान को फायदा मिलुछि। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे होतिबा आतंकवादी हमला पर प्रतिरक्षा मामला पर रिपोर्टिंग को नजर रखी ए मार्गदर्शिका जारी होइछि। परवर्ती खबर ई-केवाईसी रे जो गरीबंकर राशन कार्ड कटिछि आउ थरे आवेदन कले कार्ड देबु कहिले जोगाण मंत्री। ई-केवाईसी रे गरीबंकर राशन कार्ड कटिजिबा अभियोग प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिचंती जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। मंत्री कहिचंती ई-केवाईसी रे जो गरीब कार्ड कटिछि मते कहंतु आम पाखरे पर्याप्त कार्ड अछि आमे नुआ लोकन को देबु जदि गरीबों कार्ड भूल रे कटि जाइछि आउ थरे आवेदन करंतु आउ थरे आवेदन कले सर्वे करिकि कार्ड देबु। पाखापाखि लक्षे लोकंकर राशन कार्ड कटिछि इनकम टैक्स देउथिबा भल चाकरी करथिबा लोकंकर कार्ड कटिछि बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर शेष पर्याय रे रत्न भंडार मरामती काम आसंता एप्रिल 29 तारिख रु जून 27 तारिख पर्यंत रत्न भंडार मरामती कार्य बंद रहिबो। बाहर चंदन यात्रा सहित भीतर चंदन यात्रा एवं स्नान पूर्णिमा पई स्वतंत्र नीतिकांति थिबारु मरामती कार्य बंद रहिबो। श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती कार्य नहीं बैठक पर प्रतिक्रिया रखिचंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। से कहिचंती 4 मास मध्य समुदाय 193 घंटा 5 मिनिट रत्न भंडार कार्य होइछि। भीतर रत्न भंडार मरामती कार्य प्रायतः शेष होइछि केवल चट्टाण कार्य बाकी रहिछि। बाहर रत्न भंडार 5टी स्टेनलेस बीम लागिबो। परवर्ती खबर बालेश्वर एनआई टीम मृत प्रशांत स्त्री एवं पिला चली पचरा उचरा पहलगाम आक्रमण घटना मृत प्रशांत शतपथी घरे जातीय तदंतकारी संस्था बालेश्वर ईशाणी गाँव में प्रशांत स्त्री एवं पिला पचरा उचरा करुछि जातीय तदंतकारी संस्था। गत 22 तारिख दिन जम्मू काश्मीर पर्यटन स्थली पहलगाम रे आतंकवादी माने आक्रमण करथिले जोंथिरे प्रथमे 26 जन प्राण हराइथिले हेले पर चिकित्सा दिन अवस्था आउ 2 जनकर मृत्यु होइतिला। एई आतंकी आक्रमण रे मोट 28 जनकर मृत्यु होइछि एथिरे 2 जन विदेशी पर्यटक मध्य थिले। परवर्ती खबर ईरान बंदर रे प्रचंड विस्फोरण शनिवार ईरान बंदर आवास सहर रे एक बड़ धरणर विस्फोरण होइछि एथिरे 400 रु अधिक लोक आहत होइतिबा सरकारी न्यूज एजेंसी इरेना कहिछि। एई विस्फोरण एपरि एक समय घटिछि जेतेबेले ओमान रे अमेरिका एवं ईरान मध्य तृतीय परमाणु आलोचना चलिछि तथापि विस्फोरणर कारण तुरंत स्पष्ट होई पारि नाही। बंदर आवास सहर शहीद राजी बंदर एई विस्फोरण घटितिला आहत मानकु तुरंत डाक्तरखाना को निया जाइतिला विस्फोरण पर बंदर कार्यकलाप बंद करा जाइतिला। परवर्ती खबर सीमा रे बंकर प्रस्तुत पहुंच भारत पाकिस्तान मध्य वास्तव नियंत्रण रेखा एलओसी रे गाँव रे बंकर प्रस्तुत करा जायछि। प्रतिकूल परिस्थिति रे रहिबार व्यवस्था चलिछि एलओसी रे गुड़ीगुड़ा गर्जन ने आगुआ प्रस्तुति होउछि। पहलगाम रे पर्यटक मानक उपर आतंकवादी आक्रमण परठारु उत्तेजना चरम सीमा रे पहुंचिछि। ए बंकर आक्रमण पाई नुहे किंतु या साधारण लोकंकु सुरक्षा देबा पाई प्रस्तुत रहिबो बोली सूचना मिलिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 15 ରୁ 20 ଭିତରେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମେ 15 ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ସେଣ୍ଟର ଆସିବାକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 90% ଖାତା ଦେଖା ସରିଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଓ ବରଗଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଅନଲାଇନ ଅପଡେସନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 14 ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କଲା ଭାରତ। ରାଜ୍ୟ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଘର ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନର୍କର ବାଟ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏବେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା 14 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଘାଟିରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା 14 ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଏବେ ସେନା ପାଖରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ଦୀଘା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମନା। ସୁଆର ମହାସୁଆର ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବାସନ୍ଦ ଚେତାବନୀ। ଦୀଘା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆରତୀ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୋଗ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ। ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଶନିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ଦ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ହୋଇଥିଲା। ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରୋଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାସନ୍ଦ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସୁଲତା। ବୟାନ ଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆତଙ୍କୀବାଦୀମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ବୟାନକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ସୁଲତାଙ୍କ ବୟାନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁଲତା ଦେଓ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୋ ବୟାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉପହାସିତ କରିଛି ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କର ଚଳିତ ମାସ 21ରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଭାଟିକାନ ସିଟିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କ୍ୟାଥୋଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାଟିକାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ ବାସିଲିକାରେ ପୋପ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ, ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ କୁରିଏନ୍ ଏବଂ ଗୋଆ ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ଜୋସୁଆ ଡି ସୁଜା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15ତମ ରୋଜଗାର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଦେଶର 47ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମେଳା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 51,000ରୁ ଅଧିକ ନବନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ CSIR IMMT ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏହି ମେଳାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜପଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ 2 ଜଣ IPS। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସର। BSF IG ଭାବରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ IPS ରବିକାନ୍ତ। BSF DIG ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ IPS ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର। ପୂର୍ବ ସରକାରର 5ଟି ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କ ବେଶ ଖାସ୍ ଥିଲେ ରବିକାନ୍ତ ଏବଂ ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାପାତ୍ର। 2 ଜଣ ଯାଙ୍କୁ ODS ହୋମରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ IPS ମେସ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ରବିକାନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର SP ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ମିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ନାଁ ରାଜଚକ୍ର ଗିରଫ ସମୟରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଲାଣି ମହାନଦୀ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରୁ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ରାଜ୍ୟ ସହ ବୈଠକ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଭାଷଣ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଯଦି ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନ କରିବ ତେବେ ଏହା ଆଉ କେବେ ହେବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ। ହେଲେ ଶାସକ ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ସବୁ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଲ ଆମେରିକାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଫୋନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରେ। ଆପଲ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ବଜାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଫୋନ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଓ ଚୀନ ସହିତ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛୁଛି। ଭାରତରେ ଫକ୍ସକନ ଏବଂ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଲ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଜେରା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଶନିବାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପି ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଙ୍କୋଲି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚଶୀଳ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଗୋପାଳର ସିଡିଆର ଧରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସତ ଖୋଜୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ବୟାନ। ଆଇପିଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ। ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ କ୍ରିକେଟିୟର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଷ୍ଟାରରେ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟି20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କେତେକ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକଳ୍ପ ବାଛିଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ନିଜ ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଛି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ବିମାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଓ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ପରି ବିମାନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ଯାଉଥିବା ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ନୂଆ ମାର୍ଗ ଯେପରିକି ଆରବ ସାଗର ଉପର ଦେଇ ଯିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଉଡ଼ାଣ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 8ରୁ 12% ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ଜାତିସଂଘରେ ସମର୍ଥନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୋଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୟୁଏନ୍ଏସିସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର 36 ଡିଟୋନେଟର, 30 ଜିଲୋନେଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ମାଓ ଡମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା କାନାଗୁନ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ମାଓ ପୋଷାକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ସହ ଗୁଳିଗୁଳିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ସହ ଗୁଳିଗୁଳି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାତିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ବିହାର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉପ ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ। 26ରୁ 30 ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ସହ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ଟିବିରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ ହେବନି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ଭାରତରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଏଲ୍ଟିବିରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏଲ୍ଟିବିରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ଏଲ୍ଟିବିରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭିସା ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀକୁ ଭାରତରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୟୁଜିସି ଜାରି କଲା ନୂତନ ନିୟମ। ୟୁଜିସି 2025ରୁ ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବିସିରେ ଜମା କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ଇପି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କରିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ୟୁଜିସି 2025 ମସିହାରୁ ସ୍ନାତକ ୟୁଜି ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।